Hello everybody. Once again I am here for the new session and related with the free and forced vibration. We are at the stage of resonance. Now what exactly resonance and how the sharpness of resonance is to be there, that we will see in detail. Now let's see what exactly meaning to be as an resonance is to be there. Although we have seen in detail about the definitions related with the vibrations in which we have seen, but still we will revise it. What means to be as an resonance? Resonance generates when the vibratory motion produces in the body by the influence of the another body when their time periods are exactly equal. That means simple, the one body definitely if get vibrated, another body which is not going to be vibrated, it will going to be vibrate with the same whatever be the a body is to be there. If suppose there are two bodies and one body is at steady and another is to be as an in motion, if I have given some vibration or oscillation is to be there, then definitely these vibrations by the another body will be get to the one another body which is to be at steady state. So this is what the vibratory motion produced in the body by the influence of another body. Means a बॉडी स्टेडी आहे, बी बॉडीला मी व्हायब्रेशन दिलं आणि त्याच्या व्हायब्रेशनमुळे ए बॉडी जी काही स्टेडी होती ती सुद्धा बी सारखीच व्हायब्रेट व्हायला लागली. दॅट इज व्हायब्रेटरी मोशन produced in the body by the influence of another body. And again the time periods are exactly equals, that is to be there, that is SHM should be there, and that is nothing but to be called your the resonance is to be there. So what exactly the sharpness of resonance and the resonance is to be there? For that we have to see a previous part, that is forced vibration relationships are to be there. And in the forced vibration, the general solution for the displacement is given with this relation, that is we already seen in detail in last session, that is what is force of vibration and so on. That is y is equal to a exponential of minus bt sine of omega t minus alpha plus f divided by the under root of mu square p square plus k minus mp square whole square into sine of pt minus alpha is to be there. So this is what the force of vibrations displacement relationship is to be there. Now if the effect of the velocity of the medium is small, in that case the amplitude will be given. If the effect is very small of the viscosity and of the medium is small, and in that case amplitude will be f upon under root of mu square p square plus k minus mp square whole square is to be there. या केसमध्ये जर समजा द विस्कॉसिटी ऑफ द मीडियम इज स्मॉल, म्हणजे त्या मीडियमची विस्कॉसिटी जर समजा स्मॉल असेल तर त्या केसमध्ये त्याची ॲम्प्लिट्यूड ही फक्त आणि फक्त एवढा पार्ट होईल. हे जो पार्ट आहे त्याच्यामधला बेसिकली इट विल गिव्ह टू बी ॲज अन व्हॅल्यू 1 अँड द रिमेनिंग व्हॅल्यू विल बी डेफिनेटली हॅव्हिंग टू बी दिस मच ऑफ अमाउंट. Now under the action of this driving force in the maximum when the denominator is the minimum, no doubt ह्याचा जो काही f will be maximum when this part will be negligible. It is very simple. And in that case when it will happen, k minus mp, definitely this k minus mp will be becoming to be 0. K minus mp square will be 0. When it will happen, when the k will be equal to mp square, when it will happen this k minus mp square, it will happen when the k is equal to mp square is to be there. So in this case, if suppose this is what the relationships amplitudes relationships are to be there, according to that ह्या कंडिशनला मग मी याच्यावरून पी स्क्वेअर जर लिहिलं तर के बाय एम होईल, आणि त्याच्यावरूनच पी जर काढलं तर इट इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम इट विल बी देअर. So this is what the relationship for the case where the amplitude or the where basically the amplitude relationship is to be there, and it will be having the maximum at that stage. Now in this case the amplitude will be infinite केव्हा होईल, जेव्हा म्यू इज 0. आता ह्या केसमध्ये उरलेला जो पार्ट आहे ह्या रिलेशनशिपमध्ये, जर तर समजा ठीक आहे ही व्हॅल्यू 0 झाली, हे पार्ट समजा आपण सपोज टू बी हा इथं धरू, पण याच्यामध्ये अगेन द ॲम्प्लिट्यूड विल बी इन्फिनाईट. म्हणजे ही ॲम्प्लिट्यूड जी की आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे स्मॉल विस्कॉसिटी इफेक्ट असताना, तर ही आणखीन इन्फिनाईट कधी होईल, समथिंग डिवायडेड बाय 0.
म्हणजे हे 0 होईल त्यावेळेस. मग ह्याच्यामध्ये 0 होणारा पार्ट कोणता? म्यू काय रिप्रेझेंट करते? फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिंग एअर जी आहे डॅम्पडमध्ये. मग हे जर समजा 0 झालं, म्हणजे रेजिस्टिंग फोर्स जर 0 झालं, तर डेफिनेटली यू विल गेट द ॲम्प्लिट्यूड विल बी इन्फिनाईट, मॅक्सिमम म्हणजे इन्फिनाईट स्टेज विल बी देअर. आणि म्हणून या केसमध्ये द ऑसिलेशन विल हॅव द मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड, म्हणजे त्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती कशी राहील? मॅक्सिमम राहील. आणि दिस स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द सिस्टीम इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड युअर रेझोनन्स. आणि हेच जे आहे स्टेट ऑफ पर्टिक्युलरली व्हायब्रेशन जे आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड युअर बेसिकली ॲज अन रेझोनन्स इज टू बी देअर. म्हणजे काय की तुमची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ती मॅक्स इन्फिनाईट स्टेजपर्यंत जाणं, मॅक्झिमम होणं, दॅट इज ऑसिलेशन विल बी मॅक्सिमम अँड ॲम्प्लिट्यूड ॲट दॅट स्टेज विल बी इन्फिनाईट अँड व्हेअर द म्यू इज गोइंग टू बी, म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्सेस हे त्या ठिकाणी काय असतील? 0 असतील. त्यावेळेस त्याच्या वेळेस जी काही व्हायब्रेशनची स्टेट जी राहील दॅट विल बी नथिंग बट टू बी अ रेझोनन्स. म्हणजे रेझोनन्समध्ये फोर्सच्या पार्टमध्ये किंवा जेव्हा केव्हा आपण बघतो द ॲम्प्लिट्यूड शुड बी मॅक्स इन दॅट केस. इट मीन्स दॅट वेन द फोर्स ऑर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू द, म्हणजे ह्याच केसमध्ये तोच पार्ट येतो की जसं की आपण म्हणलेलं आहे की हे जसं की त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीप्रमाणे व्हायब्रेट होत राहील. वेन द फोर्स फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एक्सटर्नल जे काही आपण फोर्स दिलेला आहे, फोर्स व्हायब्रेशन, म्हणजे सिम्पल पेंडुलममध्ये आपण बघितलं की जर समजा मी पेंडुलमला असं सोडून दिलं तर त्याचा नॅचरल ह्याच्याने तो ऑसिलेट होत राहील. पण मी जर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत गेलो तर दॅट विल बी चेंजिंग, म्हणजे दॅट विल बिकम टू बी ॲज अन फोर्स, जोपर्यंत मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करायला तोपर्यंत. आता जेव्हा हे एक्सटर्नल फोर्स जे अप्लाय केलेलं आहे हे नॅचरल फ्रिक्वेन्सीसोबत त्या सिम्पल पेंडुलमच्या मॅच होईल, त्यावेळेस जी काही स्टेट राहील ऑसिलेशन व्हायब्रेशनची दॅट विल बी नथिंग बट टू बी रेझोनन्स. आणि म्हणून फ्रिक्वेन्सीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर लिहायचं असेल तर फोर्स फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी of the vibration of the body is to be there, that will be resonance. And in that case the friction is if suppose, मग त्या केसमध्ये जर समजा फ्रिक्शन पण प्रेझेंट आहे तर त्या केसमध्ये ते रिलेशनशिप इज नथिंग बट टू बी ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द रेझोनन्स. म्हणजे त्या केसमध्ये जर समजा काय म्हणालो की नॅचरल फ्रिक्वेन्सीसोबत एक्सटर्नल अप्लाय केलेली फोर्स फ्रिक्वेन्सी मॅच व्हायली, पण त्यावेळेस फ्रिक्शनल फोर्सेस आहेत, फ्रिक्शनल फोर्सेस नसतील तर दॅट विल बी इन्फिनाईट, ॲम्प्लिट्यूड विल बी ॲट द इन्फिनाईट स्टेज विल बी देअर आणि ऑसिलेशन विल बी मॅक्सिमम. बट त्यामध्ये म्हणलं की बुवा फ्रिक्शनल फोर्सेस आहेत, तर फ्रिक्शनल फोर्सेस आहेत म्हणजे काय? म्यू इज देअर आणि पी तर ऑलरेडी इज टू बी देअर. मग त्या केसमध्ये हे जे काय ॲम्प्लिट्यूड आहे, म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड आता काय यायली? ॲम्प्लिट्यूड ॲट रेझोनन्स, म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड ॲट रेझोनन्स विल बी देअर ॲट इज नियरली इक्वल्स टू एफ बाय म्यू पी इज टू बी देअर. आणि पीचं जर समजा स्मॉल पीची जर व्हॅल्यू मी इथं पुटअप केली, इट इज नथिंग बट टू बी अंडर रूट ऑफ के बाय एम. तर हे मला रिलेशनशिप ह्या पद्धतीने ॲम्प्लिट्यूड ॲट द रेझोनन्स इज नथिंग बट टू बी गिवन ॲज ए ॲम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू एफ अपॉन म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाय के इज टू बी देअर. एम बाय के कसं काय झालं? तर हे एफ बाय म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, मग भागिले उलट गुणिले वरती जाईल आणि म्हणून ते एम बाय के होईल. अँड दॅट इज व्हॉट द amplitude at the resonance is nothing but to be this much of amount. Now considering these relationships in the case of the sound, the sharpness of resonance in case generally, आता ह्याच केसमध्ये आता हे जो पॉईंट म्हणजे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सोबत मॅच होणं, त्यावेळेस ॲम्प्लिट्यूड काय राहील हा सगळं पार्ट बघितला. आता इन केस ऑफ द साऊंड वेवच्या साऊंडच्या बाबतीमध्ये द स्टडी ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स त्याच्यामध्ये आहे, कारण मॅक्सिमम आपले जे काही रेझोनन्स आहे हे आपण साऊंडच्या फॉर्ममध्येच बघतो की रेझोनन्स जनरेट झाला. हे आपण जेव्हा साऊंड जनरेट झाला तेव्हाच म्हणतो की रेझोनन्स जनरेट झाला. जसं की 12thला तुम्ही एक रेझोनन्स ट्यूबचा एक्सपेरिमेंट करता, जेव्हा एक्सटर्नल जी काही तुमची व्हायब्रेशन्स आहेत, ट्युनिंग फोर्कने तुम्ही जे व्हायब्रेशन तिथं देता ही मॅच होते तिथल्या व्हॅक्यूमसोबत, व्हॅक्यूम एअरसोबत, म्हणजे त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीसोबत त्या व्हॅक्यूमसोबत एअरसोबत जेव्हा ह्याची फ्रिक्वेन्सी मॅच होते तेव्हा रेझोनन्स जनरेट होते किंवा साऊंड जनरेट होते. आणि हे सगळ्याच ठिकाणी होत नाही, एका पर्टिक्युलर स्टेजलाच होतं. आणि म्हणून साऊंडचं रिलेशनशिप रेझोनन्सची आहे, त्याच्यामुळे आपण जास्त प्रकारामध्ये बघतो की बुवा इथे इज रेझोनन्स जनरेट झाला. ह्याचं सिम्पल उदाहरण म्हणजे साऊंड जनरेट होणं त्या केसमध्ये रेझोनन्स ट्यूबमध्ये आहे.
मग आता शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स in that case refers to the fall in the amplitude with the change in the frequency on each side of the maximum amplitude. आता ह्याच केसमध्ये शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स जे आहे ते बेसिकली म्हणजे आता रेझोनन्स आपल्याला कळालं, आता शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स काय हे जर आपल्याला बघायचं असेल, रेझोनन्स वी हॅव सीन. नो द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज व्हॉट? द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज टू बी नथिंग बट टू बी फॉल इन ॲम्प्लिट्यूड. ही जी मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड आहे दोन्ही साईडला, आता जितकी जाईल इकडे जेवढी जाणार आहे ह्या इकडच्या साईडला तेवढीच राईटला लेफ्टला जेवढी जाईल तेवढीच राईटला पण जाईल, आणि दोन्हीकडची मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड ॲज इट इज त्यानुसार राहील. आणि ही ॲम्प्लिट्यूड दे फॉल इन द ॲम्प्लिट्यूड विथ द चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑन ईच साईड. आणि शार्पनेस म्हणजे काय? शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज नथिंग बट टू बी ह्या ॲम्प्लिट्यूडमध्ये फॉल होत जाणं ग्रॅज्युअली विथ द फ्रिक्वेन्सी, विथ द चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी, आणि ते मॅक्झिमम दोन्ही साईडला त्याच पद्धतीने होत जाणं. दॅट इज नथिंग बट टू बी युअर कॉल्ड ॲज युअर शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज टू बी देअर. नाऊ ह्या केसमध्ये बेसिकली जर समजा बघायचं झालं तर द पर्टिक्युलर सोल्युशन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इन दॅट केस for the forced vibration is nothing but to be given in this fashion, that is basically given with the relationship y is equal to so and so. forced vibration चं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे, हे आपण forced vibration मध्ये कॅल्क्युलेट केलेला पार्ट. आता ह्याच केसमध्ये ह्याला जर समजा मी डिफरन्शिएट केलं तर वेलॉसिटी मिळेल, दॅट इज नथिंग बट टू बी ही जर y इज नथिंग बट टू बी डिस्प्लेसमेंट आहे, y जर डिस्प्लेसमेंट आहे तर dy बाय dt डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज नथिंग बट टू बी युअर वेलॉसिटी. आणि मग मी समजा ह्याला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टी, नो डाऊट टीचा मल्टिप्लायर जे आहे त्याच्यावरच इफेक्ट होईल, म्हणजे हा पी इकडे येईल, म्हणजे एफ इंटू पी, म्हणजे dy बाय डी टी काय मिळेल? dy बाय डी टी इज इक्वल टू एफ पी अंडर डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. साईनचं होईल इथं कॉस, दॅट इज कॉस पी टी मायनस अल्फा इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द डिफरन्शियल फॉर्म of equation 1 with respect to the time is to be there. Now dy by dt is nothing but to be velocity. जरी समजा differentiation part आला तरी it is nothing but to be velocity because displacement with respect to time is velocity. It is maximum when cos of pt minus alpha is maximum. ही व्हॅल्यू जेवढी मॅक्स राहील त्यानुसार हे dy by dt velocity is also to be the maximum. At that instant we can say that is the instant at which the particular crossing the mean position, म्हणजे ही पोझिशन मॅक्सिमम कधी द मीन पोझिशन क्रॉस करणं त्या पार्ट आहे. आणि म्हणून ह्याला dy बाय डी टी मॅक्स इज नथिंग बट टू बी गिव्हन विथ हे झाली ह्याची व्हॅल्यू होईल 1. मॅक्स कधी कॉस्ट ऑफ व्हॅल्यू मॅक्सिमम किती राहणार 1, आणि म्हणून हे जर 1 झालं तर dy बाय डी टी दॅट इज वेलॉसिटी मॅक्स, इट इज dy बाय डी टी मॅक्स इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू एफ पी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. So this is equation number 3 which is to be giving the maximum velocity at that stage, and this velocity is playing very important role as far as the kinetic energy. Wherever the kinetic energy is to be, जेव्हा केव्हा आपण kinetic energy calculate करायचा पार्ट म्हणतो, velocity is very much important because whenever the particles of vibration पार्टिकलची व्हेलॉसिटीचं कोरिलेशनशिप येते तेव्हा एनर्जी फॉर्ममध्ये त्याला कायनेटिक एनर्जी, कारण टोटल एनर्जी आपण पोटेन्शियल प्लस कायनेटिक एनर्जी असं म्हणत असतो, पण ज्यावेळेस व्हेलॉसिटीमुळे त्या एनर्जीमध्ये फरक पडतो दॅट इज कायनेटिक एनर्जी पार्ट इज टू बी देअर. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल ॲट इन्स्टंट ऑफ द क्रॉसिंग द मीन पोझिशन इज गिव्हन बाय नो डाऊट हाफ एम व्ही स्क्वेअर. ही कायनेटिक एनर्जी आपण रिप्रेझेंट करतो, आणि मॅक्सिमम जी काही velocity आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी हाफ एम इंटू डी वाय बाय डी टी होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. नाव ह्याच्यामध्ये जर समजा 1/2 एम, आता ह्याची व्हॅल्यू जर डी वाय बाय डी टी होल स्क्वेअरच्या जर पुटअप केल्या एफ स्क्वेअर पी स्क्वेअर अपॉन अंडर रूट ऑफ डिवायडेड बाय म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द कायनेटिक एनर्जी at maximum kinetic energy we can say at that stage. Now here another important factor. Now with this case, now we want the whatever be the mean square of the driving force per unit mass. Here's the relationship. जर समजा मी mean square of the driving force per unit mass म्हणजे युनिट मास करून जर कन्सिडर कॅल्क्युलेट केलं तर दॅट विल बी गिविंग मी द न्यू रिलेशन, अँड दॅट इज नथिंग बट टू बी एफ स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम. आणि
ही जी काही व्हॅल्यू आहे, दॅट व्हॅल्यू विल बी इम्पॉर्टंट टू फाइंड आउट युअर कायनेटिक एनर्जी पर different. Now this equation number 4, जे काय आपलं आलेलं आहे, सॉरी, equation number 5 is to be here. This is what the equation 5 and this one is the 4. Now in this case, suppose the dividing equation 4 by हे जे फोर्थ इक्वेशन आहे याला जर समजा डिवाइड केलं एफ स्क्वेअर बाय ट्वाइस एम, म्हणजे फोर्स पर युनिट मासनी जर समजा त्याला डिवाइड केलं कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे बघा इथं काय ही आलेली आपली सरळ सरळ आहे, 4ला जर मी समजा डिवाइड करायलो बाय दिस, हे काय फोर्स पर युनिट मास आहे, आणि फोर्स पर युनिट मासनी कशाला डिवाइड करायलो, कायनेटिक एनर्जीला, म्हणजे मला काय मिळणार आहे, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास, दॅट इज टू बी फोर्स पर युनिट मास इज टू बी देअर. इन दॅट केस जर समजा मी ह्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर मला डिवायडिंग इक्वेशन 4 बाय एफ स्क्वेअर बाय ट्वाइस एम, I will get kinetic energy per unit force is to be there. So in this case the kinetic energy per unit force is nothing but to be called response, आणि हेच महत्त्वाचा पार्ट, अँड रिस्पॉन्स इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ द आर. अँड ह्या केसमध्ये हे जर समजा आता इक्वेशन 4 जे आहे हे इथं पुन्हा लिहिलं, आर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, आता लिहिलं कारण का आर म्हणजे काय, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स म्हणजे काय, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट फोर्स इज टू बी देअर. आणि ह्या केसमध्ये इट इज ही जी फोर्थचं इक्वेशन आहे, हाफ एम एफ स्क्वेअर पी स्क्वेअर अपॉन हे म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर, याला डिवाइड बाय करायला एफ स्क्वेअर बाय ट्वाइस एम, म्हणजेच हे काय होईल, भागिले उलट गुणिले ट्वाइस एम डिवायडेड बाय एफ स्क्वेअर होईल. मग एफ स्क्वेअर इथं कटल आणि ट्वाइस एम आहे. आता त्या केसमध्ये बघा हे रिलेशनशिप काय आहे ते, इथं ट्वाइस एम वर आहे, इथं 1/2 आहे, म्हणजे हा 2, हा सॉरी इथला 2 आणि हा 2 वर गेल्यामुळे कॅन्सल होईल. आणि त्याचप्रमाणे एम इंटू एम वर गेल्यामुळे हे काय एम स्क्वेअर होईल, म्हणजे एफ स्क्वेअर तर ऑलरेडी कटलेलाच आहे हे खाली गेल्यामुळे. मग आता ह्या केसमध्ये काय उरणार आहे, इथं फक्त इथं एम इंटू एम हा एम स्क्वेअर आणि पी स्क्वेअर ऑलरेडी इथंच असलेला, मग डिवायडेड बाय काय, डिवायडेड बाय तेच ॲज इट इज सगळं रिलेशन जे की इथं आहे, दॅट इज म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. मग ह्यालाच जर समजा मी थ्रू आउट इक्वेशनला एम स्क्वेअरनी डिवाइड केलं राईट हँड साईडला, तर बघा इथं बघा जर समजा इथं एम स्क्वेअरनी डिवाइड केलं तर एम स्क्वेअर हे कटून जाईल, पुन्हा इथं म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर हे आलं इथं एम स्क्वेअर. आता इथं जे आहे याला डिवायडेड बाय एम स्क्वेअर जर मी घेतलं तर के बाय एम स्क्वेअर मायनस, इथं जर समजा ह्याचा स्क्वेअर केला मी, इथं बघा ह्याचा स्क्वेअर होईल, हे एम स्क्वेअर होईल, पी रेस टू 4 होईल. मग ह्या केसमध्ये डिवायडेड बाय एम स्क्वेअर म्हणजे ह्याला के स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर बाय, म्हणजे इथं काय येणार आहे बघा के स्क्वेअर, कन्फ्यूज होऊ नका, के स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर, ह्याच्यामध्ये काय होणार, आधी मी ह्याचा स्क्वेअर करून घेतला, हे ह्याचा स्क्वेअर आहे ना हे, कारण इथं काय के मायनस एम पी होल स्क्वेअर, त्याचाच के मायनस एम पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर असे. मग मी इथं काय केलं, के स्क्वेअर आधीच करून घेतलं मायनस एम स्क्वेअर आणि पी स्क्वेअर, आणि आता मी ह्याला डिवाइड करायलो एम स्क्वेअरनी, दोघांनाही करणार एम स्क्वेअरनी, इथं एम स्क्वेअरनी, मग इथं एम स्क्वेअर इथलं एम स्क्वेअर कट होईल, पण इथं के स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर राहील. मग इथं जर समजा मी हेच कॉमनली काय लिहिलं, के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर ॲज इट इज, आणि हे इथं पी रेस टू 4 होणार आहे, ऑलरेडी त्याचा स्क्वेअर आहे, म्हणून हे के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज टू बी देअर. अशा पद्धतीने हे नवीन रिलेशन येईल. सो आता ह्याच रिलेशनशिपला जर समजा या केसमध्ये नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम बेसिकली गिवन विथ द, म्हणजे जी काही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे डॅम्प्ड इन अब्सेन्स ऑफ डॅम्पिंग इज गिवन विथ द अंडर रूट ऑफ के बाय एम. दिस इज क्वाईट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टँड. या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे म्हणजे ह्या पर्टिक्युलरली रिस्पॉन्स जो आहे त्याच्यामधला नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम इन अब्सेन्स ऑफ डॅम्पिंग. आता लक्षात घ्या, इन अब्सेन्स ऑफ डॅम्पिंग म्हणजे काय, डॅम्प्ड व्हायब्रेशन आपण कशाला म्हणतो, जिथं की फ्रिक्शनल फोर्सेस आहेत, वारं आहे आणि ऑसोलेशन दिलेलं आहे, आणि त्यावेळेस रेजिस्टिंग फोर्स तिथं काम करायला, म्हणजे इन अब्सेन्स ऑफ डॅम्पिंग म्हणजे फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स इज 0 इन दॅट केस. मग त्या केसमध्ये नॅचरल फ्रिक्वेन्सी त्याची किती आहे सिस्टीमची किंवा ऑसोलेशनची, इट इज अंडर रूट ऑफ गिवन विथ द
अंडर रूट ऑफ के बाय एम. आणि तेच इन टर्म्स ऑफ दिस केस म्हणजे आता जे हे आपल्या इक्वेशन आलेलं आहे रिस्पॉन्सचं इक्वेशन काय आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ही व्हॅल्यू किती आलेली आहे, रिस्पॉन्समध्ये ही व्हॅल्यू आहे के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर. मग ह्याचा अर्थ काय आहे की एवढ्याने डिफरन्स आहे पर्टिक्युलरली ही इतकी दूर आहे कशापासून, बेसिकली this equation or this term represents in the equation 6 that the particularly this amount of particular frequency is away deviates from the particular your natural frequency. म्हणजे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी पासून किती दूर आहे, के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर एवढं तिचं दूर आहे. हे फोर्स्ड व्हायब्रेशन किती दूर आहे, यापासून एवढ्या अमाऊंटनी दूर आहे. मग हे जर समजा मला रेझोनन्सच्या पार्टमध्ये जर घ्यायचं असेल तर मला हे जेव्हा इक्वल होतील म्हणजे के बाय एम इन व्हेन म्हणजे ज्या वेळेस के बाय एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर होईल त्यावेळेस मला ह्या केसमध्ये काय होते ते बघा. ज्या वेळेस के बाय एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर असं जर समजा मी पर्टिक्युलरली घेतलं त्यावेळेस नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कोइन्साइड्स विथ द फोर्स्ड व्हायब्रेशन. यामध्ये बघा जी काय नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुमच्या फोर्स्ड व्हायब्रेशन सोबत मॅच होते. आता ह्या केसमध्ये बघा इथं आपणही मागच्या ह्याच्यामध्ये बघितलं की हे जेव्हा इक्वल व्हायले त्यावेळेस रेझोनन्स जनरेट व्हायला आधी पण आपण जे की बघितलं. मग त्यानुसार जर समजा के बाय एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर जर असं आपण घेतलं तर ह्या केसमध्ये आता पुटअप केलं समजा इक्वेशन, देन आर व्हॅल्यू द व्हॅल्यू ऑफ आर विल बी मॅक्सिमम. म्हणजे रिस्पॉन्स जे आहे आणि रिस्पॉन्स काय, एनर्जी पर युनिट फोर्स कायनेटिक एनर्जी पर युनिट फोर्स इज टू बी देअर. आणि हे जे रिस्पॉन्स आहे हे रिस्पॉन्स इन केस ऑफ कधी रेझोनन्स, रिस्पॉन्स इन केस ऑफ व्हेन के बाय एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर. मग हे रिस्पॉन्स काय व्हॅल्यू काय होईल फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज नथिंग बट टू बी पी स्क्वेअर. म्हणजे या इक्वेशनमध्ये बघा काय इथून जाणार आहे, इथं बघा ही जी व्हॅल्यू आहे ह्या इथं इक्वेशन 6मध्ये, या इक्वेशन 6मध्ये ही व्हॅल्यू 0 होणार आहे के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर. कारण काय के बाय एम इज इक्वल टू पी स्क्वेअर म्हणायलो म्हणजे हे 0 होऊन जाणार. मग उरलं काय म्हणजे रिस्पॉन्स काय यायला, ज्या वेळेस रेझोनन्स जनरेट व्हायला. आणि रेझोनन्स कधी जनरेट होतो, ज्या वेळेस नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि फोर्स्ड फ्रिक्वेन्सी हे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कुणाची नॉर्मल ऑसिलेट होत असताना त्या सिस्टीमची किंवा बॉडीची ही मॅच होते कुणासोबत, मी एक्सटर्नल जे फोर्स अप्लाय करायलो त्याच्या फ्रिक्वेन्सीसोबत, आणि तेव्हा रेझोनन्स जनरेट होतो. आणि ह्या केसमध्ये रेझोनन्स जनरेट होत असताना रिस्पॉन्स म्हणजे काय, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट फोर्स हा किती आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करायलो फ्रॉम दिस इक्वेशन 6. आणि म्हणून के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर या ठिकाणी काय होईल, इथं जेव्हा हा 0 होईल त्यावेळेस मला इथं काय उरणार आहे, आर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर अपॉन म्यू स्क्वेअर बाय पी स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर. मग इथं एम स्क्वेअर वर जाईल, हे एम स्क्वेअर वर गेलं, खाली उरलं कोण म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर, हे पी स्क्वेअर कॅन्सल होईल. बघा पुढे काय होते ते इक्वेशन. आणि त्यानुसार ह्या रिलेशनशिपमध्ये बघा लाईकवाईज दिस पी स्क्वेअर बाय म्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर बाय एम स्क्वेअर, हे एम स्क्वेअर वर गेलं, पी स्क्वेअर इथं कॅन्सल झालं, हे पी स्क्वेअर हा पी स्क्वेअर इथला, आणि उरलं मग हा भागाकारात असल्यामुळे एम स्क्वेअर वर गेला, भागिले असल्यामुळे एम स्क्वेअर बाय म्यू स्क्वेअर आलं, आर इज इक्वल टू म्हणजेच एम बाय म्यू होल स्क्वेअर असं म्हणता येते. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. आता ह्या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो आहे आर अँड म्यूचं रिलेशनशिप बघा. म्हणजे ह्याचा अर्थ डिवायडेड बाय म्हणजे आर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, आणि म्यू म्हणजे कोण आहे, रेझिस्टिंग फोर्स एअर. जेव्हा डॅम्पिंगमध्ये आपल्याला एअर जी काम करते त्याच्यामुळेच एंड होत जाते, हळूहळू ॲम्प्लिट्यूड कमी होत जाते. आणि दिस इज व्हॉट द केस. म्हणून ह्यावरून काय म्हणता येते, रिस्पॉन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स. आणि म्हणूनच इट मीन्स दॅट रिस्पॉन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. इन absence ऑफ द फ्रिक्शन द रिस्पॉन्स इज मॅक्सिमम. नो डाऊट ज्या वेळेस हा म्यू 0 असेल त्यावेळेस आर विल बी मॅक्सिमम, इन्फानाईट मॅक्सिमम म्हणतो आपण. रिस्पॉन्स इज मॅक्सिमम इन दॅट केस म्हणजे जेव्हा फ्रिक्शन ॲबसेंट असेल त्यावेळेस. मग द टर्म के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर इन इक्वेशन मायनस पी स्क्वेअर, दिस इक्वेशन ॲक्च्युली रिप्रेझेंट्स ही जेवढी व्हॅल्यू लार्ज असेल
that greater the system of the response resonance is to be there. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूवरून ही जी काही पर्टिक्युलरली के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर व्हॉट एव्हर बी दी लार्जर इज द particularly your the larger is the value, this greater is the resonance, that means to be clearly indicating. आता ह्या केसमध्ये बेसिकली आता हे जे काही रिलेशनशिप आहे बेसिकली के बाय एम मायनस पी स्क्वेअर याचंच आता रिस्पॉन्स आणि तुमचा रेझोनन्स याच्यामध्ये कसं रिलेशनशिप डेव्हलप होते ते आपण इथं ह्या पर्टिक्युलरली ग्राफमधून बघणार आहोत. आणि ह्या ग्राफमध्ये पी बाय म्यू अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, म्हणजे ह्या अलॉंग द ॲक्सिसवर काय केलेलं आहे बघा. ह्या केसमध्ये अलॉंग द एक्स ॲक्सिस व्हॉट आय हॅव टेकन दॅट बेसिकली हिअर the values are to be along the x axis p by mu, this is at the center, it is going to be max 1 is to be there, and it is going to be greater than 1 and it is to be as an greater than 1 and less than 1. म्हणजे हळूहळू ती या मॅक्स व्हॅल्यूपासून ती काय कमी कमी होत जाणार लेफ्टला आणि राईटला सुद्धा. मग आता ह्या केसमध्ये हे पर्टिक्युलरली रिलेशनशिप आर काय आहे, आर म्हणजे आहे रिस्पॉन्स. म्हणजे आता ग्राफ आपण कुणाकुणाच्यामध्ये काढलेला आहे, ग्राफ आपण ड्रॉ करायलो पी बाय ओमेगा वर्सेस आर. आर कोण आहे, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स म्हणजे काय, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट फोर्स. आणि विथ कुणाच्या काढायला आपण पी बाय ओमेगा इज टू बी देअर. मग ह्या केसमध्ये ज्या वेळेस आता हा पी बाय ओमेगा 1 आहे, आर इज हाऊ मच, इट इज शोईंग क्लिअरली आर इज इन्फिनाइट, आर इज इन्फिनाइट इन दॅट स्टेज. आता ह्या केसमध्ये ही ग्राफ क्लिअरली इंडिकेटिंग ह्यामध्ये ज्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत त्या क्लिअरली बघा. दिस पर्टिक्युलरली शोईंग when the p by omega is equal to 1 the response is maximum. And curve A, what exactly the curve A indicating, that curve A is indicating the larger mu is larger. आता ह्या ठिकाणी बघा इथं जे कर्व ए आहे this is what this is to be as an curve A. What it indicating, the mu is going to be larger. म्हणजे बघा म्यू ज्या वेळेस लार्जर आहे त्यावेळेस पी बाय ओमेगा इज गोइंग टू बी द पिक, आर इज गोइंग टू बी व्हेरी स्मॉल. दॅट मीन्स टू बी बघा ज्या वेळेस याचा अर्थ काय व्हायला ते क्लिअरली समजून घ्या. आता पी बाय ओमेगा ह्यामध्ये ज्या वेळेस पी बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1 रिस्पॉन्स इज मॅक्सिमम. म्हणजे पी बाय ओमेगा ज्या वेळेस एक व्हॅल्यू येते त्यावेळेस रिस्पॉन्स इज मॅक्सिमम, दॅट इज हिअर अप टू मॅक्स, हिअर यू कॅन सी. पण ज्या वेळेस आता कर्व ए इंडिकेट करायला ते म्यू इज लार्जर. म्यू म्हणजे कोण, फ्रिक्शनल, म्हणजे वारं जास्त आहे त्यावेळेस अडथळा जास्त आहे, फ्रिक्शनल फोर्स जास्त आहे. मग त्यावेळेस तुमचं पी बाय ओमेगा कमी राहणार, म्हणजे पी बाय ओमेगा इज स्मॉलर. म्हणून इथं ज्यावेळेस म्यू लार्जर येणार आहे त्यावेळेस ही पोझिशन इंडिकेट ए करायला, म्हणजे त्या ठिकाणी पी बाय ओमेगा काय कमी आहे. आणि ज्यावेळेस फ्रिक्शनल फोर्सेस 0 आहेत म्हणजे नियरली त्यावेळेस आर कसा राहणार आहे बघा इथं, आर इज मॅक्सिमम, रिस्पॉन्स विल बी मॅक्सिमम. असंच कर्व सी बघा. सो कर्व सी इज व्हॉट, म्यू इज देअर बट इट इज लेस. म्यू म्हणजे कोण, अगेन फ्रिक्शनल फोर्स, हे कमी आहे पण ते आहे. म्हणून इथं जे काही तुम्हाला सी कर्व दिसायली ही सी कर्व या ठिकाणी बघा थोडासा कमी आहे, दॅट इज व्हॉट, म्हणजे बऱ्यापैकी कमी आहे. तर कर्व इज लार्जर. म्हणजे जसं जसं म्यू कमी होत जाईल रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग. आणि जसं जसं हे इन्क्रीज होत जाईल म्यू, the p by omega or the response at that stage will be minimum. So this is what the relationship is to be there. Again यामध्ये response decreases for the values of p by omega greater than 1 or less than 1. इथे क्लिअरली आहे जेव्हा केव्हा पी बाय ओमेगा ग्रेटर दॅन 1 व्हायला किंवा लेस दॅन 1 व्हायला त्या केसमध्ये काय व्हायला दोन्ही साईडला, कारण पेंडुलम असं ह्या पद्धतीने लेफ्ट असो राईट असो दोन्ही साईडला काय होत जाणार आहे ते तो जो काय आहे तो कमी कमी होत जाणार आहे. बघा हे मॅक्स इथून सगळ्या साईडने हा कमी होत चालला, हा पण इकडे कमी होत चालला.
पूर्ण केसमध्ये. सो हिअर पी बाय ओमेगा ग्रेटर होऊ द्या एकपेक्षा किंवा लेस होऊ द्या, इथं सेंटरला मॅक्सिमम 1 आहे, मग इथून जसंही वाढेल त्याची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 किंवा लेस दॅन 1, म्हणजे इथून जर समजा मी 0 पकडला ह्या केसमध्ये, ह्या केसमध्ये जर समजा मी हा 0 पकडला इथं पी बाय ओमेगा ह्या ठिकाणी, तर 0 पासून इथपर्यंत 1 पासून सपोज टू बी ग्रेटर दॅन व्हायला, तर ह्या केसमध्ये काय होणार आहे, आयदर लेस दॅन 1 the p by omega or this particular r is going to be decreasing, or greater than p by omega the r is going to be decreasing, but it is maximum only at this stage when the p by omega is 1. So this is what the case is to be there. Now again, when the frictional forces are absent, हे मी तुम्हाला आधी सांगितलं, when the frictional force is 0, म्हणजे जर समजा mu is going to be 0, the r is infinite, म्हणून बघा सेंटरला जे काय आहे, when the mu 0 आहे तेव्हा r will be infinite, वरती अप खूप गेलेला आहे. सो दिस इज व्हॉट द वेअर द पी बाय ओमेगा विल बी 1 इन ॲट दॅट स्टेज. म्हणून सेकंड केसमध्ये जे काय म्हणतो आपण, वेन द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर ॲबसेंट, म्हणजे अडथळा जर नसेल तर ॲम्प्लिट्यूड ही काय किंवा त्याचं ऑसिलेशन हे मॅक्सिमम राहील. अडथळाच नसेल तर, वाराच जर वाहत नसेल तर त्याचं पेंडुलमचं ऑसिलेशन हे जोरात होत राहील. आणि आर इज इन्फिनाईट अँड द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज मॅक्सिमम ॲट दॅट स्टेज. The sharpness of resonance decreases with the increase in the value of mu. हे तर सरळ सरळ मी तुम्हाला आधी सांगितलं की फ्रिक्शनल फोर्सेस जेवढे वाढतील त्या प्रमाणात sharpness of resonance will be also decreasing, and the sharpness of resonance dies rapidly even for the very small change in the value of p by omega from 1 in case of where mu is minimum. म्हणजे जर समजा p by omega 1 पेक्षा आयदर स्मॉल असेल आणि त्यामध्ये सुद्धा व्हॅल्यू ऑफ म्यू इज मिनिमम झाली तरी सुद्धा त्या केसमध्ये व्हेअर द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स विल ऑल्सो गोइंग टू बी डाय इन दॅट केस. सो दिस इज व्हॉट द रिलेशनशिप्स आर टू बी देअर ॲज फॉर ॲज द रेझोनन्स इज टू बी देअर अँड द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज टू बी देअर. सो again the very much examples for this case are to be again given with the case of the resonance tube experiment. रेझोनन्स ट्यूब एक्सपेरिमेंटमध्ये डॅम्पिंग फोर्स इज लार्ज, आणि त्या केसमध्ये जर समजा ग्राफ जर आपण बघितला त्याचा सिमिलर टू द कर्व ए, म्हणजे रेझोनन्स ट्यूब एक्सपेरिमेंटनुसार जर समजा आपण ह्याच्यामध्ये जर हा इथं जे काही ग्राफ बघितलेला आहे तो ग्राफ जर समजा इंडिकेट करतो कर्व ए नुसार, आणि ही जी कर्व ए आहे ही कशी आहे बघा, कर्व ए जी आहे इट इज लाईक दिस, म्हणजे इथं म्यू जास्त आहे. म्हणजे बघा रेझोनन्स ट्यूबमध्ये जे काय आहे आपल्याला डॅम्पिंग फोर्स इज लार्ज, म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स लार्ज आहे, आणि त्यामध्ये म्हणून तो जो काय म्यू ग्रेटर असेल तर रेझोनन्स जो रिस्पॉन्स आहे किंवा रेझोनन्स आहे तो त्या ठिकाणी तो काय होईल, तो ए व्हॅल्यू म्हणजे ए जो कर्व आहे त्यानुसार इंडिकेट करेल. आणि अगेन दुसरा ह्याच्यामधला जो पार्ट आहे, द रेझोनन्स परसिस्ट over a wide range and it is difficult to exactly locate the position. आणि रेझोनन्स ट्यूबमध्ये जर समजा एक्सपेरिमेंट तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये एक थोड्या काळाकरता आपल्याला रेझोनन्सचा म्हणजे आवाज साऊंड ऐकायला मिळतो, पण त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झॅक्ट पोझिशन एक्झॅक्टली कळत नाही की मॅक्झिमम शार्पनेस जो आहे ऑफ द रेझोनन्स इज टू बी एक्झॅक्टली फाइंड आउट करणं. तरी पण आपण नियरली जातो पण एक्झॅक्टली आपण त्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाही की ह्या पोझिशनला पर्टिक्युलरली इट इज रेझोनन्स इज गोइंग टू बी, शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स आपल्याला फाइंड आउट करायला थोडंसं अवघड जाते. आणि म्हणून रेझोनन्स व्हॉट एव्हर बी दी occurred at that stage, the apparatus used that is not giving you the accurate value for that resonance or the sharpness of resonance is to be there. So this is the case where the resonance experiment is देअर, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला शार्पनेस मिळत नाही. आणि त्याच्या विलट जर आपण सोनोमीटर जर बघितलं तर डॅम्पिंग इज व्हेरी स्मॉल. त्या केसमध्ये डॅम्पिंग सोनोमीटरमध्ये आपण जे काही एक्सपेरिमेंट करतो डॅम्पिंग इज टू बी व्हेरी स्मॉल, डॅम्पिंग फोर्सेस आर स्मॉल, नो डाऊट म्यू इज व्हेरी स्मॉल. मग म्यू जर स्मॉल झालं तर इट विल शो विथ द कर्व सी. बघा कर्व सी कशी आहे, इट इज मॅक्स ग्रेटर, इट इज टू बी गिविंग यू द ग्रेटर, इट इज नॉट इन्फिनाइट ॲट दिस स्टेज बट फ्रिक्शनल. इथं म्यू आहे पण म्यू कसा आहे व्हेरी स्मॉल आहे.
फ्रिक्शनल फोर्सेस आहेत बट इट इज व्हेरी स्मॉल. आणि म्हणून रेझोनन्स हे किती आहे तिथं, रेझोनन्स इज ग्रेटर इन दॅट केस. बट डॅम्पिंग म्हणजे काय, तुम्हाला फ्रिक्शनल फोर्स तिथं किती आहे. डॅम्पिंग इट इज स्मॉल म्हणजे म्यू इज स्मॉल, डॅम्पिंग इज स्मॉल म्हणजे म्यू इज गोइंग टू बी स्मॉल. आणि इन दिस केस द शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स इज मॅक्सिमम. म्हणून ह्याच्या ठिकाणी काय होते, शार्पनेस ऑफ the whatever be the sharpness of resonance is going to be maximum in a very narrow region is to be there. very narrow region मध्ये आपल्याला ते फाइंड आउट होते. इव्हन म्हणून आपण त्याच्यामध्ये जे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, इव्हन ए स्लाइट व्हेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द टेन्शन. आता त्याच्यामध्ये पण आपण सोनोमीटरचा एक्सपेरिमेंटमध्ये जर बघितलं तर आपण ती जी वायर आहे त्याच्यावरचं टेन्शन जर वाढवलं किंवा म्हणजे वेट जास्त ठेवलं किंवा त्याची लेंथमध्ये फरक केला तरी पण त्याच्या शार्पनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग, त्याच्या शार्पनेसमध्ये फरक पडतो. द व्हेरिएशन डाय आउट रॅपिडली. त्यानुसार त्याच्यामध्ये ते जे काही व्हायब्रेशन डाय आउट रॅपिडली म्हणजे एका पिक पॉईंटला ते एका फिक्स्ड लेंथलाच ते आपल्याला रेझोनन्स इंडिकेट करते. म्हणजे इथं ॲक्युरेसी काय होते, वाढते. अँड दॅट इज व्हॉट द रिझल्ट ऑब्टेन्ड विथ द सोनोमीटर्स आर गोइंग टू बी ॲक्युरेट. So this is what the case where the sharpness resonance is to be there and the sharpness of resonance is to be there. So with this case, thank you for joining this session and be at home and be safe. Thank you.